जून 20, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, बाबांको ठारू स्नेह पाइबा पई आत्मा अभिमानी होई बस बाबांको ठारू आमे स्वर्गर संपत्ति नेउछु। एही सुखरे रुह। आजिर प्रश्नटी हैला, संगम जुगरे तुमे माने ब्राह्मणरू फरिस्ता हेबा पई क्यों गुप्त मेहनत करुछ? उत्तरटी हैला, तुम ब्राह्मण मानंकु पवित्र हेबार ही गुप्त मेहनत करिबाकु पडुछि। तुमे समस्ते ब्रह्मांकर संतान संगम जुगरे भाई भौणी अट। तेणु भाई भौणींक भितरे अपवित्र अर्थात विकारी सृष्टि रही पारिबो नाही। स्त्री पुरुष एकाठी रही उभय निजको बिके अर्थात ब्रह्म कुमार कुमारी मने करुछंती। एही स्मृति आधार रे संपूर्ण पवित्र हेले जाई फरिस्ता होई पारिबो। ओम शांति। मधुर संतान माने निजको आत्मा भावी एठारे बसिबाकू हेबो। तुमको एही रहस्य अन्य मानंकु मध्य बुझाइबाकू पड़िबो। आत्मा अभिमानी होई बसिले बाबांको सहित स्नेह रहिबो। बाबा आमको राजयोग शिखाउछंती। बाबांको ठारू आमे स्वर्गर संपत्ति नेउछु। एही चिंतन सारा दिन वृद्धि रे रहू। एथिरे ही मेहनत रहिछि। एहाकू घड़ी घड़ी भूली जाउथिबारु खुशीर निशा कमी जाउछि। बाबा सावधान कराउछंती कि पिलामाने देवी अभिमानी देही अभिमानी होई बस। निजकू आत्मा भाव। वर्तमान आत्मा एवं परमात्मांकर मेल हेउछि ना? मेल लागिला तेबे केबे लागिथिला? निश्चय कलिजुगर अंत एवं सत्ययुग आदिर संगम ही लागिबो। आज बाबा पिलामानंकु सेही विषय रे बुझाउछंती। तेबे तुमको तो निश्चय बुझिबाकू उचित। उच्चरू उच्च हेउछंती भगवान, पुणी तळकू आसिले रहिछंती ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा एवं देवता माने मनुष्य मानंकु एकथा जणाई नाहांती जे शिव एवं ब्रह्मा विष्णु शंकरंक मध्यरे संबंध कौन। काहाकू हेले भी एमानंकर जीवन कहानी विषय जणा नहीं। त्रिमूर्तिर चित्र नामी ग्रामी अटे। एही तीन जण हेउछंती देवता। केवल तीनोटी धर्म तो नुहे, देवता धर्म तो सबुठारु बड़। एमाने हेले सूक्ष्म लोक निवासी। उपरे अछंती शिव बाबा। मुख्य हेले ब्रह्मा एवं विष्णु। एबे बाबा बुझाउछंती तुमको टॉपिक प्रस्तुत करिवार अछि। ब्रह्मारु विष्णु, विष्णुरु ब्रह्मा किपरि हेउछंती। जेपरि तुमे कहूछ जे आमे शूद्ररु ब्राह्मण, ब्राह्मणरु देवता हेउछु, सेहिपरि आंकर मध्य हेउछि प्रथमे प्रथमे ब्रह्मारु विष्णु, पुणी विष्णुरु ब्रह्मा हेउछंती। सेमाने तो कहि देउछंती आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। एहा तो हेउछंती भूल होई भी पारिबे नाही। तेणु एही विषय उपरे भलो भाबरे बुझाइबाकू हेबो। केही केही बुझाउछंती परमात्मा श्रीकृष्णंकर शरीर आसीछंती। जदि श्रीकृष्णंकर शरीर रे आसिले तेबे तो ब्रह्मांको पाठ शेष होई गला। श्रीकृष्ण तो हेले सत्ययुगर प्रथम राजकुमार। सेमाने पतित किपरि करि पारिबे बा रहि पारिबे, जहांकू बाबा आसी पवित्र करिवे? यह संपूर्ण भूल कथा। एकथा मध्य महारथी सेवायोग्य संतान माने ही बुझी छांती। बाकी तो काहारी बुद्धि रे एही धारण हुए नाही। एही टॉपिक तो बहुत भलो। ब्रह्मारु विष्णु, विष्णुरु ब्रह्मा किपरि हेउछंती तांकर जीवन कहानी बताउछंती। काहेकि ना तांकर परस्पर सहित संपर्क रहिछि। एपरि आरंभ करिबाकू हेबो। ब्रह्मारु विष्णु गोटे सेकेंड रे विष्णुर ब्रह्मा हेबार 84 जन्म लगी थाए। यह बहुत बुझिबार कथा। एबे तुमे होच ब्राह्मण कुलर। प्रजापिता ब्रह्मांकर ब्राह्मण कुल कुआडे गला?
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର ନା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରଜାପିତା ନାହାନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଶୂଦ୍ରରୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିପରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ରଚୟିତା ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରଚନା। ଏହା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜାପିତା ଆବଶ୍ୟକ। କଳିଯୁଗରେ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗାୟନ କରାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟର ନାମ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁ ଯୁଗର ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗର? ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କୁହାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଲାଗିଥିଲା ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା କଳି ଯୁଗରେ? ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଇଏ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ପାଣ୍ଡବ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଟ ଏବଂ କୌରବ କଳିଯୁଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବାଚ ରହିଛି ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ପାଣ୍ଡବ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେଣୁ ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା ହେଉଛ। ତୁମର ହେଲା ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଜଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ସ୍ଥୂଳ ଯାତ୍ରାରେ ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାହା ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯାତ୍ରା ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟୁ। ପୁଣି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତିମା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାବଣର ପ୍ରତିମା ରହିଛି। ତେଣୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଟପିକ୍ ରଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ତୁମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ସୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହେବେ। ରାଜବଂଶ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ରାଜତ୍ୱକୁ ଡିଜାଇନିଟି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଡିନାଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଡିନାଷ୍ଟି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଡିନାଷ୍ଟିରେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥାଏ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣି ତୃତୀୟ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଭୂଷଣ। ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ବିଷ୍ଣୁ କୂଳକୁ, ବିଷ୍ଣୁ କୂଳରୁ ଆସିଥାଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳକୁ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସୁଛୁ। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଅର୍ଥ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରୁ ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ରଚନା ଲେଖିବାର ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପୁଣି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଉଚିତ। କାହାକୁ ପୁଣି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ୟାଙ୍କ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ଭୁଲ। ଜ୍ଞାନ ସାରଙ୍କ ବିନା ଆଉ ତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ପୁଣି ବସି ଲେଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁଣି ପଢ଼ିଲେ ଖିଆଲରେ ଆସିବ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମୁରଲି ଲେଖି ତୁମ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଶୁଣାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧୁବନରେ ତ ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥରେ ରହୁଛ। ତେବେ ତୁମ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଟପିକ୍ ବହୁତ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ କିପରି ହେବେ ଏହା ହେଉଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଭିରୁ ନେହେରୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡିନାଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜବଂଶ ତ ଦରକାର ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ
ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀକୁ ଯିବେ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିନାଇଷ୍ଟି ଚାଲୁଛି ନା। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଭାଇଲେନ୍ସ, ଦୁନିଆ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ବିନିୟାସ, ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏହି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନା ନିର୍ବିକାରରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବିକାରୀରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଦେବତାମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି କେତେ ଶୁଣି ନଥିବା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଆଉ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ 3 ବର୍ଷରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତୁମର 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗ ଆସୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା। ଯେପରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲି, ମୋତେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ତ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଧ୍ୟାନର ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ତ ମନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବସିକରି ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ? ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ଥିବା ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାହାରି ମୋ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାଇ କେଉଁଠି ବସିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ଭଗବାନ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଉପରେ ତୁମେ ବୁଝାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଡଙ୍ଗା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଡଙ୍ଗା। ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ଭକ୍ତି ଅଲଗା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଥିଲି। ଏବେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କିପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସୁଛି, କିପରି ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଫୁଲ ତଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ନା, ସେହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଦାନୀ ଅଟେ। ମଝିରେ ତୁମର ଧର୍ମ, ପୁଣି ଏହି ଧର୍ମରୁ ଆହୁରି 3ଟି ଧର୍ମ ବାହାରୁଛି, ପୁଣି ଏଥିରୁ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଆଦି ବାହାରି ଚାଲିଛି। ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି। ବରଗଛରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ନା, ତାର ମୂଳ ନାହିଁ, ବାକି ପୁରା ଗଛ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ସଢ଼ି ଯାଇଛି। ଭାରତବାସୀ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି 4ଟି ଧର୍ମ, ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଧର୍ମ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ନାମ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ବାବା ତାର ସ୍ଥାପନ କରି ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସତ୍ୟଯୁଗ, ଏହା କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କିଏ କରାଉଥିବେ? ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ତ କରାଇବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସଙ୍ଗମରେ ଭଲ
ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ନିଜକୁ ବିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ କୁମାର କୁମାରୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଏପରି ଯେ ବସ୍ ହାତ ଲଗାଇବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ହାତ ତ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପାପର ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ କୁମାର କୁମାରୀ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଯୁଗଳ ହୋଇ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣା ସେ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିକେ ଅଟୁ, ଫରିସ୍ତା ଅଟୁ। ହାତ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଏପରି କହି କହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ, ନଚେତ୍ ଫରିସ୍ତା ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏପରି ଯୋଡ଼ି ବାହାରିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମେହନତ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୁଗଳ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଇଲେ ଯାଇ ବଡ଼ ରାଜା ହେବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ। ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବହୁ ଏପରି ବି ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି ଆମର କାମ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବି, ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର କାହିଁକି ଲେଖିବି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କ ନିଜ ଫଟୋ ଆଦି ମଧ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏବେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଭାରତବାସୀ ଏକଦମ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଜାପିତା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଛନ୍ତି। 10ରୁ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହିତା ବା ଦାତା ଉଭୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ଖେଳ ନାହିଁ, ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ବିପଦ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଦେବାଳିଆ ହେବ, ବେମାରୀ ଆଦି ବହୁତ କିଛି ହେବାର ଅଛି। କେହି ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାର ଦେବାଳିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗରିବଙ୍କର କେତେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ପାଦେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଅଚାନକ ବସି ବସି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ଏବେ ତୁମେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛ। ଅମରପୁରୀର ବାଦଶାହ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜା ହେଉଛ। ଅମରନାଥ ତୁମ ପାର୍ବତୀ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଅମର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଏବେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲଦ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଥନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅଥକ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚିବାବାଲା ହୋଇଥିବେ, କେବେ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରୁନଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥିବେ। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସେବା ଏହି ଲଗନରେ ମନ୍ଥନ କରୁଥିବେ। ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଭୂତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବେ। କୌଣସି ବୋଝରେ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭୂତି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିବେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବା ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।